إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها المسلمون فكثيرا ما نسمع أو نقرأ في خطب أو دروس أو محاضرات أو فتاوى أو كتب أهل العلم من أهل السنة والحديث دون غيرهم الكلام عن البدعة وشديد خطرها على العبد وعن أهل البدع وعظيم ضررهم على الناس وعن وجوب البعد عن البدع وأهلها ودعاتها وفرضية التحذير من البدع والمبتدعات وما صدر هذا عنهم ولا أكثر منه ولا استمروا عليه إلا امتثالا لأمر الله ورسوله ونصحا للناس ورحمة بهم وشفقة عليهم واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيرا على طريقه في خطابه ودروسه ومواعيده فقد صح عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش بل وكان التحذير من البدع مما أوصى وعهد به النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في موعظته المشهورة فصح عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا مجدعا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والبدعة يا عباد الله هي كل ما أحدث في دين الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم واكتمال الشرع بوفاته من قول أو فعل يتقرب إلى الله به ويبتغى الأجر والثواب منه وقد دل على تعريف البدعة بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد وفي لفظ آخر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث أو من عمل أي من اخترع وابتدع أو فعل شيئا يتقرب إلى الله به ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم في أمرنا هذا أي في ديننا الإسلام ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ما ليس فيه أي ما لا يوجد في نصوصه القرآنية والنبوية ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فهو رد أي فحكمه أنه مردود باطل لا يعتد به ولا يقبل ممن أحدثه أو عمله أيها المسلمون
إن البدع المحدثة في الدين لمن أعظم المعاصي وأشنع الذنوب وأغلظ السيئات وأثقل الأوزار ومن دلائل ذلك وبراهينه الساطعة الواضحة أولا أن الأمور المحدثة في الدين محكوم عليها بأنها شر وبدعة وضلالة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح زاجرا أمته ومحذرا إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقوله صلى الله عليه وسلم الصحيح وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وثانيا أن الأمور المحدثة في الدين مردودة على صاحبها لا يقبلها الله منه إذا اخترعها أو فعلها أو نشرها لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عباد الله خطبتنا اليوم إن شاء الله تعالى إحداث البدع في الدين من أغلب الخطايا وأضرها بدعا ማለት ያው አዲስ ፈጠራ በእስልምና ላይ አዳዲስ ነገሮችን መጨመር من أغلب الخطايا وأضرها በጣም ታላላቅ ከሚባሉ ኃጢያቶችና ታላላቅ ከሚባሉ ወንጀሎች ጎጂ ከሆኑ ወንጀሎች ዲንን ከሚጎዱ ወንጀሎች መሆኑን ይሄንን ለማስታወስ ይሆናል ማለት ነው ያው ብዙ ጊዜ ማለት ነው በኹጥባዎች ላይ በፈተዋዎች በተለያዩ ሙሐደራዎች ስለ ቢድዓ አጸያፊነትና ቢድዓ የሚባለው ነገር ጎጂነቱ ያው ይወሳል ማለት ነው ይሄንን እንግዲህ አህለ ሱና ወል ጀማዓ ትኩረት አድርገው ዳዕዋ ያደርጉበታል ለምንድነው የሚባል ያው እክቲዳአን ቢነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለመከተል وكذلك صحابዎችን ለመከተል ሰለፎችንም ለመከተል ነው የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አስጠንቅቀዋል ቢድዓ በጣም አደገኛ መሆኑ በዲናችን ውስጥ በኹጥባቸው ላይ ዘወትር ይናገራሉ ማለት ነው ጃቢር ባስተላለፉልን ሰሂህ ሐዲስ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه خطبه በሚያደርጉበት ጊዜ ምክር ጁምዓ ሲያደርጉ አይናቸው ይቀላ ነበር وعلى صوته ድምጻቸው ደግሞ በጣም ከፍ ይል ነበር واشتد غضبه ቁጣቸውም ይበረታ ነበር حتى كأنه منذر جيش ልክ ሰራዊት የሚያስጠነቅቁ ይመስሉ ነበር ይላል እና ምን ይሉ ነበር ويقول اما بعد ከዚህ በኋላ فإن خير الحديث كتاب الله ከንግግሩ ሁሉ በላጩ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ነው وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ከመመሪያው ሁሉ በላጩ የነብዩ صلى الله عليه وسلم መመሪያ ነው وشر الأمور محدثاتها ከነገሮች ደግሞ በጣም ክፉና መጥፎ ብሎ ማለት በዲን ላይ በእስልምና ውስጥ የሚጨመሩ አዳዲስ ፈሊጦች የአላህ መልእክተኛ የማያውቋቸው ሱሐቦች የማያውቋቸው ታቢዒዎች የማያውቋቸው አዳዲስ ተጨማሪ ነገሮች ናቸው ክፉዎች وكل بدعة ضلالة ማንኛውም አዲስ ፈሊጥ በእስልምና ላይ የሚጨመሩ ነገሮች ደግሞ ጥመት ናቸው የሚለውን ይሄንን ሁሉ ጊዜ በኹጥባቸው ሁሉ ጊዜ ቆም ይሄንን ይሉት ነበር ትኩረት ሰጠውበታል ማለት ነው ቢድዓ ላይ بل وكان التحذير من البدع مما أوصى وعهد به النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك የቢድዓን ጉዳይ አደገኝነት ለሱሐቦችም እንደዚሁ በአደራ መልክ አስተላልፈዋል ጥንቃቄ እንዲያደርጉበት فصح عن العرباض بن سارية ዘወትር የሚነገረው ሐዲስ عرباض بن سارية ያስተላለፈው ሶሂህ ሐዲስ ምን ይላል የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አሰገዱን ሱብሂ ሰላት አሰገዱን ከዛ በኋላ አሰግደው ሲያበቁ ወደኛ ዞሩና ምክር መከሩን በጣም ጠልቆ የሚገባ ምክር እንባ ያስነባ የሆነ ሱሐቦችን ልቦችን ያስደነገጠ የሆነ ምክር መከሩን ከዛ በኋላ አንድ ሱሐባ ምን አለ የመጨረሻ ምክር ይመስላልና እስኪ ተጨማሪ ደግሞ ይምከሩን አደራ ይበሉን ብሎ ሲጠይቃቸው ምን አሉ ያላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኡሲኩም ቢተቅዋላህ አላህን በመፍራት አደራ አላችኋለሁ
والسمع والطاعة ይሄ ደግሞ ከመሪዎች ጋር የተያያዘ ነው መሪዎቻችሁን በመስማትና በመታዘዝ በመልካም ካዘዙ ልትሰሟቸው ልትታዘዟቸው ይገባል ወይን عبدا حبشيا مجدعا እንኳን ቢሆን የሐበሻ ባሪያ እንኳን ቢሆን ማለት አካሉ ላይ የሆነ ጉዳት ያለበት የሐበሻ ባሪያ እንኳን ቢሆን ልትንቁት አይገባም መሪ እስከሆነ ድረስ በቁርአን በሐዲስ እስከመራችሁ ድረስ ልትታዘዙት ልትሰሙት ይገባል ከዛ በኋላ ምን አሉ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ከናንተ እድሜ ሰጥቶት ለቆየ ሰው ብዙ ልዩነቶችን ያያልና ያን ጊዜ ይሄ እንግዲህ መለያየት በሽታ ነው መድኃኒቱን ሲጠቅሱ ምን አሉ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين የኔን ሱና የኔን መንገድ አጥብቃችሁ ያዙ وكذلك የኔን ምክትሎች እና አቡ በክር እና ዑመር እና ዑስማንንም መንገዳቸውንም አጥብቃችሁ ያዙ ብለው አደራሉ فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ አጥብቀን እንድንይዝ አጥብቀው እንዲይዙ መከሯቸው hatta በመንጋጋ ጥርስ ነክሳችሁ ያዙ ሱናዬን ብለው መከሩ መጨረሻ ላይ አስጠነቀቁ ወኢያኩም ወሙህደሳት الامور አስጠነቀቃችኋለሁ በዲን الاسلام ላይ የሚጨመሩ አዳዲስ ነገሮችን فإن كل محدثة بدعة ማንኛውም በእስልምና ላይ የሚጨመር ነገር ይሄ ቢድዓ ተብሎ ይባላል ቢድዓ ደግሞ ضلال ነው ጥመት ነው ብለው ይሄንን አደራ ብለዋል ለሱሐቦቹ ማለት ነው እንግዲህ ቢድዓ የሚባለው ነገር هي كل تعريف ሲያደርጉት ሲያስተዋውቁት ዑለሞች ምን ይላሉ ቢድዓ ማለት ምን ማለት ነው አሉ كل ما احدث في دين الله በአላህ ዲን ውስጥ የሚፈጠሩ አዳዲስ ፈጠራዎች ናቸው بعد النبي صلى الله عليه وسلم ከነብያችን በኋላ ዲኑ ከሞላ በኋላ واكتمال الشرع بوفاته ሳቸው ከሞቱ በኋላ ዲኑ ተሟልቷል اليوم اكملت لكم دينكم ብሎ አሟልቶታል አላህ ከተሟላ በኋላ አዳዲስ ፈጠራዎችን መጨመር من قول او فعل በንግግር ሊሆን ይችላል በተግባር ሊሆን ይችላል يتقرب الى الله به አላማቸው ደግሞ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለመቃረብ ነው አጅርና ثواب እናገኛለን ብለው ማለት ነው ويبتغى الاجر والثواب منه አጅር ፈልገውበት እንደዚህ አዳዲስ ነገር የሚፈጥሩ ሰዎች ይሄ እንግዲህ ቢድዓ ተብሎ ይባላል ይላል ያላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም وقد دل على تعريف البدعة بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ያላህ መልእክተኛ ራሳቸው تعريف አድርገውታል አስተዋውቀውናል ምን አሉ من احدث في امرنا هذا ما ليس فيه فهو رد በዚህ በዲናችን ውስጥ አዲስ ነገር ያመጣና የጨመረ ሰው ما ليس فيه የሌለ ከቁርአን ከሐዲስ የሌለ فهو رد ብለው ተናግረዋል ማለት ያ ስራው ተመላሽ ነው ተቀባይነት የለውም ማለት ስለዚህ ቢድዓን ያው መጠንቀቅ ይኖርብናል ማለት ነው ايها المسلمون ان البدع المحدثه في الدين لمن اعظم المعاصي واشنع الذنوب واغلظ السيئات በዲን ውስጥ አዳዲስ ነገሮችን መጨመር ከባድ የሆነ ኃጢያት ነው አስቀያሚ የሆኑ ወንጀሎች ናቸው ከባድ ወንጀሎች ናቸው ይሄ ሲባል ምክንያቱ ምንድነው ከተባለ አንደኛ ان الامور المحدثه في الدين محكوم عليها بانها شر አዳዲስ ነገር መጨመር በዲን ውስጥ ሸር ተብሎ ሁክም ሰጠውበታል ያላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ማለት በጣም ሸር በጣም ክፉ ብለውታል ማለት وبدعه وضلال ጥመት ብለውታል ያላህ መልእክተኛ ስለዚህ ሙስሊሞች አዳዲስ የሚፈጠሩ አዳዲስ ነገሮችን መራቅ ነው ያለባቸው ጥመት ውስጥ እንዳይገቡ ሸር ስለሆኑ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن محدثة بدعة አስጠነቅቃችኋለሁ አዳዲስ ፈጠራዎችን ማንኛውም አዳዲስ በእስልምና ውስጥ የተፈጠሩ ነገሮች ቢድዓ ይባላሉ وكل بدعة ضلالة ብለው ስለተናገሩ ማለት وكذلك በጣም ከባድ ወንጀል የሆነበት ምክንያት ምንድነው ان الامور المحدثه في الدين مردوده على صاحبها ቢድዓ የሰራ ሰው በሰውየው ላይ ይመለስበታል በሰውየው ላይ ነው የሚመለስ ተቀባይነት የለውም በቃ ይሄም ከባድ ያደርገዋል من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اي مردود ወደ ሰውየው ነው የሚመለስ ተቀባይነት የለውም ማለት ነው ይሄ ከባድ ያደርገዋል ሌላው ነገ የውመል ቂያማ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚያጠጡት ውሃ አለ ሐውድ የሚባል ማለት ነው
ሰዎች በጥም በሚቃጠሉበት ሰዓት في عرصات القيامه የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውሃ የሚያጠጡት አለ አንዴ የጠጣ ሰው አንድ ጉንጭ የጠጣ ሰው ያኔ መጠማት የሚባል ነገር አይነካውም ከዛ የሚከለከሉት እነማን ናቸው ከተባለ እነዚህ ሙብተዲ የቢድዓ ሰዎች ናቸው አዳዲስ ፈጠራዎችን የሚፈጥሩ ሰዎች ስለዚህ ከዚህ አኳያ ቢድዓን ልንርቀው ይገባል ማለት ቢድዓን ልንርቀው ይገባል ايها المسلمون إن من عجب أمر بعض الناس وغرابتهم وجهالتهم قولهم عن بعض البدع التي أحدثوها أو فعلوها أو نشروها بين الخلق تسويغا وتسويقا لها وتهوينا من شأنها واعتذارا لأنفسهم إنها بدعة حسنة አዲስ ነገር መፍጠሩ ይሄ ከባድ ሳይሆን ከነሱ ዘንድ እንደቀላል አይተው ተጨማሪ ደግሞ ያንን ነገር ጥሩ ይሉታል ቢድዓቱን ሐሰና መልካም ቢድዓ ብለው ደግሞ መጥራታቸው ደግሞ ይሄ በጣም የከፋ ነው ማለት ነው ከሰው ዘንድ ምን ለማድረግ ነው ተቀባይነት እንዲያገኝ ያላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ግን ምን ብለው ነው የተናገሩት ወኩሉ ቢድዓቲን ضلالቱን ማንኛውም በእስልምና ውስጥ የተፈጠረ አዲስ የተጨመረ ነገር በሙሉ ጥመት ነው ብለው ነው የተናገሩት ማለት ነው ዑለሞች ደግሞ እዚህ ኩል ያለችው ሚን ሲየግል ዑሙም ይሏታል ሚን ሲየግል ዑሙም አጠቃላይነትን ከምትጠቅስ ቃል ነች እቺ ኩል ያለችው ማለት ነው ምንም የሚያስወጣ ነገር የለም ወይም ያላህ መልእክተኛ ይሄ ሲቀር ብለው የነጠሉት ነገር ካለ ጥሩ ይሄ ቢድዓ ችግር የለውም የሚል ነገር ደግሞ አልተገኘም ኩሉ ቢድዓቲን ضلاላ ነው የሚለው ስለዚህ ኢንሻአላህ ቢድዓ ልንረቀው ይገባል በተለይ ከወንጀል የከፋ ለመሆኑ ቢድዓ وثبت عن إمام أهل العراق سفيان الثوري የኢራቅ ዓሊም ትልቁ ዓሊም ሱፊያን الثوري رحمه الله أنه قال من قالوا البدعة أحب إلى إبليس ይሄ ቢድዓ የሚባለው አዲስ ፈጠራ የሚባለው ነገር ከሸይጣን ከኢብሊስ ዘንድ በጣም ተወዳጅ ነው አሉ ከምን من المعصية ከወንጀል ዝሙት ከመስራት ሰው ከመግደል እንደዚሁም ደግሞ አራጣ ወይም ደግሞ ወላጆችን መበደል የመሳሰሉ ከባይር የሆኑ ወንጀሎች አሉ አይደል ከነሱ በጣም የሚወደው ሰዎች ሲሰሩት በጣም የሚወደው ምንድነው አለ ቢድዓን ሲሰሩለት ነው አለ ሸይጣን ለምን አለ لأن البدعة بدعة የሚባለው لا يثاب منها በአብዛኛው ቢድዓ የሚሰሩ ሰዎች አይተውብቱም አሁን መውሊድ የሚያወጡ ሰዎች በየአመቱ የሚያወጡ ሰዎች እኮ ሲተውብቱ አይተናነቀ ምናልባት ከስንት አንድ ተውብቶ ሊመለስ ይችላል ለምን ወደ አላህ ያቀርበኛል ብሎ ኢባዳ ወይም አምልኮ ብሎ ስለሚፈጽመው ማለት ዝሙት የሚሰራ ሰው አምልኮ ብሎ የሚፈጽመው አይደለም حرام ነው መሆኑን ያውቃል ሰው መግደል حرام መሆኑን ያውቃል ወላጅ መበደል حرام መሆኑን ያውቃል እያወቀ ነው ያን ነገር የሚፈጽመው ማለት ወንጀል መሆኑን እያወቀ ቢድዓ የሚሰሩ ሰዎች ግን ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መቃረቢያ ነው አጅር እናገኛለን ከአላህ ዘንድ ጀነት እንገባበታለን ብሎ ነው የሚፈጽሙት ታዲያ እንዴት አድርገው ይተውታል እነዚህ ሰዎች ስለዚህ ሸይጣን በጣም ይደሰታል ማለት ነው وقد صح انه قال يقال في ازمنه السلف الصالح كسلفوች ከቀደምቶች ምን ይሉ ነበር يأبى الله لصاحب بدعة بتوبة ይሉ ነበር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንቢ ይላል ቢድዓ ከሚሰሩ ሰዎች እንቢ ይላል ተውበትን እንቢ ይላል ማለት ነው የተውበትን አላህ ይቀበል ማለት ነው አይደለም ለተውበት አላህ አይወፍቃቸውም ብዙ ጊዜ በአብዛኛው ኸይር ነው ብለው ስለሚሰሩት ማለት ነው ወደ አላህ መቃረቢያ ነው ብለው ስለሚሰሩት ማለት ነው ومن ثقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها ቢድዓ የሚሰራ ሰው ካንዱ ቢድዓ ወደ ከፋ ቢድዓ ነው ሲሸጋገር የሚታየው ብዙ ጊዜ የሚስተዋለው ማለት ነው ስለዚህ ከቢድዓ ልንርቅ ይገባል ያ ጀማዓተል ሙስሊሚን ከባድ የሆነ ወንጀል ስለሆነ ቢድዓን በይፋ ደግሞ መተግበር ደግሞ የከፋ ነው በጣም በይፋ ምንም ሳይፈሩ ማለት ነው አማመ الناس بالبدع في المساجد በመስጂዶች መስራት አው ጥሩቃት በየመንገዶች አው المجالس ሰዎች በተቀመጡበት ቦታ በቪዲዮ ማሰራጨት ቢድዓውን አላህ የሚጠላውን ተግባር ይህንን እንጠነቀቅ ይገባል ለምን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው ምን ብለዋል ሁሉ ኡመቲ ሙዓፋ አሉ ኡመቶች በአጠቃላይ አላህ አውፍ ይቅር ይላቸዋል ኢለል ሙጃሂሪን አሉ በአደባባይ ወንጀልን ሳይፈራ የሚፈጽም በአደባባይ የሚያሰራጭ ማለት ነው ሳያፍር ይሄ በጣም ከባድ ነው
ስለዚህ ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል ነው ዋናው ቁም ነገሩ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد وأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فمن اتقى وقاه ونصره وكفاه الله سبحانه وتعالى بمفرات لي أنينم من أنتنم ما درى له فإن هاجر أهل البدع يبدع سوتشن دقمو مراك وده بدعات الريم يادرقو سوتشن مراك كالنسو قار عبرو مكامامة متو إيه عنده وده الله سبحانه وتعالى كمنك أرغبت تدبارنا يا جماعة المسلمين بدعا يمسرو سوتش تمكرو بيكالو የቢድዓ መሪዎችን መራቅ ያስፈልጋል ለምን እንዳንበከል ከነሱ ጋር አብረን ምንውል ከሆነ ያን መጥፎ ስራ እንደጥሩ አድርገን ልናይ እንችላለን በሂደት ማለት ነው حيث قال الامام ابو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه اعتقاد السلف اصحاب الحديث ببال كتاباته ላይ ምን አሉ واتفقوا مع ذلك على القول بكهر آل البدع የቀደምት ሰለፎች ተስማምተዋል አሉ የቢድዓ ሰውን ማዋረድ የቢድዓ ሰዎችን ዝቅ ማድረግ وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم ማራቅ ዝቅ ማድረግ ማዋረድ وإقصائهم ተመክሮም ቢያለው ማለት ነው በቢድዓው ማያፈረው ሰው والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم አብሮ ከሱ ጋር ከመኖር ጓደኛ ከማድረግ መራቅ ያስፈልጋል والتقرب إلى الله بمجانبتهم ومهاجرتهم ማለት እንደዚህ አይነቱን ሰው በመራቅ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መቃረብ ይገባናል አሉ እንደዚህ አይነት ሰዎችን በመጥላት ማለት ወይም በመራቅ ማለት وقال الإمام البغوي الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب شرح السنة وقد مضت السنة والصحابة والتابعون يا نبي صلى الله عليه وسلم سنة منقد الفالج والصحابة يصحابة منقد يتابعية منقد وعلماء السنة على هذا مجمعين على معادة أهل البدع يبدع عن سوج ثلاث بمادرك سممنة الله تعالى ومهاجرتهم الناس متوا ما رك الناس ماله وقال الإمام ابن أبي زمان المالكي رحمه الله تعالى في كتاب أصول السنة بمبالو كتاباته ولم يزل أهل السنة يسنة بالبيتوج ينبي سنة አጥብቀው የያዙ ሰዎች አልተወገዱም يعيبون اهل الاهواء المضله والله كتابዎቻቸውን ብታዩ በጣም ትገረማላችሁ በቢድዓ ባለቤት ላይ ያላቸው ምን አይነት ሽዳ እንዳላቸው ማለት ነው ጥንካሬ እንዳላቸው يعيبون اهل الاهواء المضله የጥመት ባለቤቶች ስሜታቸውን የሚከተሉ ሰዎችን ያነውራሉ وينهون عن مجالستهم ከነሱ ጋር እንዳትቀመጡ ይላሉ ويخوفون فتنتهم ينسون فتنا يسفرارلو ويخبرون بخلافهم ولا يرون ذلك غيبة لهم ስለነሱ መጥፎነት ማውራት ከሐሜት አይገባም ነው ሰለፎች ከሐሜት አይገባም ሐሜት አይሆንም ሐሜት የሚሆነው ንጹህ የሆነ ሙስሊም ስለሱ ስታነሳ ያ ሐሜት ይሆናል የቢድዓ ሰው ዲንን የሚያበላሽ ሰው ስለሱ ብታነሳ ስለሱ ዳዕዋ ብታደርግ ይሄ እንደነውር የሚታይ ነገር አይደለም እንደ حاميتم የሚታይ ነገር አይደለም وثبت عن غير واحد من تلامذة الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا ليس لمبتدع غيبة بدعة كمبتدع ዘንድ حاميت የሚባል ነገር የለም ሙብተዲዖችን ብታነሱ ስለነሱ ብታወሩ ዲንን ያበላሹ ስለሆነ ማለት ነው حاميت አይሆንም ማለት ዲንን ጥበቃ ስለዚህ ስለ ሙብተዲዖች ስለ ቢድዓ ሰዎች ማስጠንቀቅ ኡመቱን ወይም ማህበረሰቡን ማዳን ነው ማህበረሰቡን ከጥመት ማዳን ነው ሰውየውንም ራሱ የቢድዓ ሰውየውንም ማዳን ሊተውበት ይችላል ስለሱ ሲነገር ከሱን አትቀርቡት ሲባል ሊመለስ ይችላል ከለታት አንድ ቀን ማለት ሊተውበትም ይችላል ሁለተኛ የሱን ተከታዮችን መቀነስ ነው የሚሆነው ተከታዩ አንድ ሙብተዲ ተከታዩ በበዛ ቁጥር የቂያማ ቀን በተከታዮቹም ወንጀል ይጠየቃል ይላል እሱ በፈጠረው ቢድዓ ማለት ነው ስለዚህ በተከታዮችንም መቀነስ እሱንም እርዳታ ነው ይላሉ ዑለሞች وقال الامام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه
جامع الرسائل والمسائل የሚባል ኪታባቸው ላይ ومثل أئمة البدع من المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم እነዚህ የቁርአን ተቃራኒ የሆኑ ሰዎች የሐዲስ ተቃራኒ ሰዎች ባህሪያቸውን ግልጽ ማድረግ ያስፈልጋል አሉ وتحذير الأمة منهم ከነሱ ህብረተሰቡን ማስጠንቀቅ ያስፈልጋል واجب باتفاق المسلمين ተመልከቱ واجب ግዴታ ነው باتفاق المسلمين ሙስሊሞች ይሄ የተስማሙበት ጉዳይ ነው አሁን በዘመናችን የመጡ አንዳንድ አካላት ብቻ ነው ስለ ቢድዓውን ብቻ ተቀስ እንጂ የሙብተዲዖችን ስም ለምን ታነሳለህ የሚሉ ሰዎች በዘመናችን የተፈጠሩ አዲስ ሰዎች ናቸው ቢድዓውን አስጠንቅቅ እንጂ ሙብተዲ የቢድዓውን ባለቤት ያን ቢድዓ የፈጠረውን ሰው ስለሱ አትናገር ይሉሃል ማለት ይሄ በጣም አደገኛ የሆነ አካሄድ ነው حتى قيل لأحمد بن حنبل لإمام أحمد من تبالو الرجل يصوم ويصلي ويعتكف አሏቸው ሰውየው ይጾማል ይሰግዳል መስጂድ ውስጥ ኢዕቲካፍ ያደርጋል ዒባዳ ያደርጋል አሏቸው አሐቡ ኢለይከ ካንተ ዘንድ ይሄ ሰው በጣም ተወዳጅ ነው ወይስ አው የተከለሙ في اهل البدع ህብረተሰብን የሚያስጠነቅቅ የቢድዓን ሰው ይሄ ከለ ቢድዓ ሙብተዲዕ ነው እንዲህ አይነት ቢድዓ አለ ተጠንቀቁ ያለ ህብረተሰብን የሚያስጠነቅቀው ሰው የትኛው ነው ተወዳጅ አሏቸው فقال منالو امام احمد رحمه الله تعالى اذا قام وصلى واعتكف عند سو بيسجد بيصوم مسجد ውስጥ ገብቶ ኢዕቲካፍ ቢያደርጋል فإنما هو لنفسه ጥቅሙ ለነፍሱ ነው የግል ጥቅም ነው አሉ ለግል ነው አጅር የሚያገኘው ሌላ ነገር የለውም አሉ واذا تكلم في اهل البدع የቢድዓ ባለቤቶችን ግን የሚናገር ከሆነ የሚያስጠነቅቅ ከሆነ فإنما هو للمسلمين ይሄ ስራ ደግሞ የማን ነው የዑለሞች ስራ ነው በተለይ መስለሐና መፍሰደው የሚታይበት ሁኔታ ይኖራል في اهل البدع فإنما هو للمسلمين ጥቅሙ ለማን ነው አለ ለሙስሊሞች አጠቃላይ ሙስሊሙ ህብረተሰብ ይጠቀማል ዲንም ይጠበቃል እስልምናም ይጠበቃል هذا افضل ይሄ ነው በላጩ መጨረሻ وصح عن تلميذ الصحابه ايوب السختياني رحمه الله تعالى انه قال لا تجالسوا ايوب السختياني لا تجالسوا اهل الاهواء ዝንባሌያቸውን ልቦለዳቸውን የሚከተሉ ሰዎች አብራችሁ ከነሱ ጋር አትቀማመጡ አሉ ولا تجادلوهم እነሱ ጋር ክርክርና ሙግት ውስጥ አትግቡ فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ጥመታቸው እነሱ ከገቡበት ጥመት አትገቡም የሚል መተማመኛ የለም አሉ ጥመቱ ስለትገቡ ይችላልላችሁ አው የልቢሱ عليكم ما تعرفون ወይ የምታውቁትን ሐቅ ደግሞ ያደበላልቁባችሁና ወደ ባጢል ወይ ደግሞ ወደ ውሸት ልትገቡ ይችላልላችሁ ስለዚህ ቢድዓን በእስልምና ውስጥ የገቡ ቢድዓዎች በጣም በአይነታቸው በርካታ ናቸው በበዓላት ውስጥ ገብቷል የሚታወቀው በእስልምና ውስጥ ሁለት ታላላቅ በዓል ነው ያለን እኛ ማለት ዒድ አልአድሃና ዒድ አልፊጥር በቃ ሁለቱ በዓል ከዛ ተጨማሪ ምን መጥቷል የመውሊድ በዓል እንደውም ሶስተኛው በእስልምና ሶስተኛው በዓል ነው ተብሎ በመጅሊስ መግለጫ ተሰጥቶለታል ሶስተኛው በዓል ምን መረጃ አለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያውቁት ነበር ሷሃቦች ያውቁት ነበር እንዴ ያውቁት ከ360 ምናምን 400ኛው ክፍለ ዘመን ላይ የተፈጠረ ቢድዓ ነው የሚዕራጅ በዓል ይያሉ የቆየ የሚዕራጅ በዓል ይላሉ የምን በዓል ይላሉ የተለያዩ አይነት በዓላቶች ተፈጥረዋል ዚክርን አስመልክቶ የተለያየ ቢድዓ ለዚህ ሱፊያው ጋር ትሄዱ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያላዘዙ የዚክር አይነት ቲጃንያው ጋር ስትሄድ ሶላቱል ፋቲህ ይላል ሌላው ጋር ስትሄድ በሻሻ የሚባል ዚክር አለ የተለያየ ዚክር አይነት ታገኛለህ ማለት ነው ይሄ ሁሉ እስልምና ማያውቀው አስማው ሲፈት ላይ ጀህሚያ ማቱሪዲያ ኩላቢያ ሳሊሚያ የሚባሉ ያላን ስሞች የነፈዩ አሽዓሪያ እያጣመሙ የሚፈስሩ ስንት ቢድዓ ተፈጥሯል ዱዓ ውስጥ ስትገባ የተለያየ አዲስ ነገር ነው የምታየው ሙስሊም ውስጥ ዱዓ ጫት እየተቃመ መመረቅ እንድትተጎምብሰህ ጫት ጢስ እየጤሰ ይሄን ያርግልህ አውርድ ስቀል ምናምን የሚሉት ነገር የለም ምንም አይመረጃ የለው ይሄ ነው ቢድዓ የሚባለው በቃ እስልምና የማያውቀው ኪታብ ውስጥ ብትገባ አታገኘው ፊቂ ኪታብ ውስጥ ብትገባ የዱዓ አደራረጉ እንደዚህ ነው የሚለው የለም ጫት እየቃምት ተጎምብሰህ እየተመረክ ምናምን የሚለው የለም ብር እየጀባ ወርቅ ጀባ እያልክ ቋሃ ጀባ እያልክ ምናምን የሚል ነገር የለም አታገኘው
ከዚህ ሁሉ መጥራት አለብን በሐጅ ገብቷል ቢድዓ በሶላት ውስጥ ቢድዓ ገብቷል የተለያዩ ቢድዓዎች አሉና እነዚህ ሁሉ ልንርቃቸው ይገባል በሰርግ ላይ በታዕዚያ ላይ በሐዘን ላይ የተለያዩ ቢድዓ የምታዩ ሰርግ ላይ በቃ የጊዜው የሚጨመር አዳዲስ ነገር በቃ ስታዩ ማለት هذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمعرفة الحق واتباعه ومعرفة الباطل واجتنابه اللهم اجعلنا ممن أحييتهم وستميتهم على التوحيد والسنة اللهم جنبنا البدع في الدين وأبعدنا وأهلنا عنها وعن دعاتها وعن مجالسها وعن كتبها وعن فضائياتها اللهم ارفع عن المسلمين ما نزل بهم من ضر وبلاء وقتل واقتتال ووسع عليهم في الأمن والرزق والعافية يا رب العالمين وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن وارحم موتانا وأكرمهم برضوانك والجنة إنك سميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين